لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فلعلك تارك አንተ ምናልባት ይሉንታን በመፍራት ወደ አንተ የተወረደልህ መመሪያ ከፊሉን ሸል ብለህ እንዳትተወው ያሰጋሃል ይላቸዋል ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወህይ በሚወርድላቸው ጊዜ የመጣውን ነገር ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ እንዳለ በሊግ ማ ኡንዚለ ኢለይከ ሚን ረቢከ ባለው መሰረት ማንንም ሳይፈሩና ሳያፍሩ ማቅረብ ነበረባቸው። ግን ሰው ምንም ቢሆን ሰው ነውና ከጥላት በኩል ጫና በጨመረ ቁጥር ይቸገራል፣ ታቅም በላይ ይሆንበታል ማለት ነው። እሳቸው የአላህን መልእክት መቀነስና መቁረስ አይፈልጉም። ግን በጥላት በኩል የሚወራው ውዥንብርና አሉባልታ ብዙ ያስጨንቃቸው ነበርና በዛ ነገር እንዳይንበረከኩና እንዳይረቱ ያስጠነቅቃቸዋል። አንተ ጥላቶችህ የተለያዩ አሉባልታዎችን ስለሚሰነዝሩብህና ስለሚተቹህ ስምህን ስለሚያጠፉና ስለሚያዋክቡህ በእነሱ ተጽዕኖ ተሸንፈህ እኔ ካወረድኩልህ መመሪያ የተወሰነውን እንዳትተወው ያሰጋል፣ ጠንቀቅ በል አላቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ እሳቸው ይሄን ሊተው እንደማይችሉ እየታወቀ ሰው ናቸውና እንዳይሳሳቱ ነው አላህ አስተቂም ከማ ኡሚርተ እንደሚለው እዚሁ ሱራ ላይ ወደ ኋላ ሰው የሰው ብርቱ የለውም። ጥላት በተረባረበበት ቁጥር ለሽንፈት ሊጋለጥ ያሰጋዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንተ እነሱ በሚያደርሱበት ተጽዕኖ እንዳትለዝብ እኔ ካወረድኩልህ መመሪያ አንድ ቅንጣት እንኳን ይቺ ነገር በጣም የጠጣርናትና የበለጠ ችግር ታመጣብኛለች ብለህ እንዳትተዋት ተጠንቀቅ ይላቸዋል። እና እንኳን ሁሉን አንድ የተወሰነ ነገር አላህ አድርስ ያለህን ነገር አንዲት ቃል ወይም አንዲት አያት ብታጓድል በሙሉ እንዳልጀመርከው ነው የሚቆጠረው። በሊግ ማ ኡንዚለ ኢለይከ ፈኢን ለም ተፍዐል ፈማ በለግተ ሪሳለተህ የተወረደልህም ሙሉ በሙሉ 100% ማድረስ አለብህ። ከዛ አንድ የተወሰነች ነገር እንኳን ብታጎድል ሰዎች ምን ይሉኛል ብለህ ያኔ ጭራሽ እንዳልጀመርከው ይቆጠራል እንዳለው አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአላህን አማና መሸከም ምን ያህል ፈታኝ መሆኑን ያሳያል። በእነሱ ደረጃ እንኳን ጥላት እንግዲህ የተለያዩ አሉባልታዎችን ሳሂር፣ ካህን፣ ሻዒር፣ ከዛብ እያሉ ያብጠለጥሏቸዋል።
ከዛም አልፈው ባለ በለለ ጉልበታቸው እሳቸውንም ተከታዮችንም ለማጥፋት ሁልጊዜ ያደቧቸዋል ማለት ነው። ያነ ሰው ነውና እንግዲህ ታቅሜ በላይ ነው ምን ላድርግ ብለው አንዲት እንኳን ቃል መቀነስ እንደማይችሉ የመጣውን በሙሉ ከሰማይ የወጣ መሬት አይከብደውም እንደሚባለው ማድረስ እንዳለባቸው በእነሱ ተጽዕኖ ግን የተወሰነች ነገር እንኳን ብታጎድል ወየውልህ ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው። ወዳኢቁም ቢሂ ሶድሩክ በዚህ በተወረደውና እንደገና ከጥላት በኩል በሚሰነዘረው ጥቃት ልብህ እንደሚጨነቅ ይገባናል እናቃለን አለ። ምን ላድርግ ጌታ ይሄን ነገር አድርስ ይለኛል ካደረስኩ ደግሞ ከሰዎቹ በኩል እንዲህ አይነት ጉዳት ሊመጣብኝ ነው ብሎ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባ ልብህ እንደምትጨነቅ አቃለሁኝ አለ። ቢሆንም ተወጣው አንየቁሉ ጥላቶችህ እንዳይሉት ትጨነቃለህ ለውላ ኡንዚላ አለይሂ ከንዙን እውነት እሱ እንደሚለው የአላህ መለክተኛ ከሆነ ለምን እንደኛ ተራ ኑሮ ይኖራል ለምን ድልብ የሆነ ገንዘብ አይኖረውም እያሉ እንደሚያሙት አቃለህና በዛ አንተ ጽኖ ስር መውደቅ የለብህም። ማሊ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه كنز أو يكون معه ملك የሚል ሱረቱል ፉርቃን ላይ ይሄ ጋራ ተዛምዶ አለው ማለት ነው። እና ድልብ የሆነ ገንዘብ ለምን አይወርድለትም የመካን ተራራ ጥሬ ወርቅ አድርጎለት በዛ በገንዘብ ቢንበሻበሽ እውነትም አላህ የመረጠው መሆኑን አውቀን እኛም እንደግፈው ነበር። እሱ እንደኛው የለት ጉርሱን ለመፈለግ ገበያ ለገበያ የሚኳትን ሰው ነው። በምን በልጦን ነው እሱ የአላህ መለክተኛ ነው የሚለው እያሉ ያዋክቧቸው ነበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ መላእክት አውጃአ ማአሁ መለኩን እሱ የአላህ ነብይ ነኝ ብሎ ሲሰብክ መላእክታው በገሃድ መጥቶ ከጎኑ ቆሞ እንደ ካድሪ አሁን እሳቸው ያሉት እኮ ትክክል ነው ብሎ ድጋፍ ለምን አይሰጠውም? እኔ ይኸው ከሰማይ ተልቄ የመጣሁኝ ነኝ ከጌታ ይሄ ሰውዬ የሚላችሁ ነገር እውነት ነው ብሎ መላእክታው በገሃድ ቢመሰክርለት ያም አንድ ማረጋገጫ ይሆን ነበር። እንደሚሉ ተፈራለህ ይላል። ኢነማ አንተ ነዚር አንተ አስጠንቃቂ ብቻ እንጂ ከዛ በታች ከዛ በላይ አይደለህም የሥራ ድርሻህን ማወቅ አለብህ ይላቸዋል። እና ሰው እንዲህ ይለኛል የሚባል እንትን ውስጥ መግባት አያስፈልግም። አንተን እኔ የቀጠርኩህ በሪሳላዬን እንድታደርስልኝ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ሰዎች ያሉትን ይበሉ ያደረጉትን ያደርጉ አንተ የሚገባህ ስራ ድርሻዬ ምንድነው? ሰዎች ወደዱም ጠሉም አወደሱም አንቋሰሱም ጌታ ያለህን ማድረስ ነው ያለብህ። ሪሳላ ተብሊግ ሪሳላና ኢንዛር ብቻ ነው። ይሄ ነው ከጌታ የመጣው። ይሄንን ብትቀበሉ መልካም ካልሆነ ግን ወየውላችሁ ብሎ ማስጠንቀቂያ መስጠት ብቻ ነው አንተ ስራህ። والله على كل شيء وكيل ከዛ በኋላ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ረቂብ የቅርብ ተቆጣጣሪ ነው ወይም ሐፊዝ ነው። እና ሁላችንም የሥራ ድርሻችን ግልጽ መሆን አለበት ማለቱ ነው። እኔ ፍጥረታትን ፈጥሬ እንብየ ያለረኛ እንሰሳ በምድር በዳ እንደሚለቀቀው ዝምብየ ለሰይጣን አለቀም መልእክት ማውረድና አቅጣጫ ማሳየት ይኖርብኛል። መልእክተኛ ደግሞ ያ የተጣለበትን ኃላፊነት ተቀብሎ ምንንም ሳይፈራ መልእክቱን ማድረስ አለበት። ህዝቦች ደግሞ ያን መልእክት ወይም መቀበል አለመቀበል የራሳቸው ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም በየአቅጣጫው በየግንባሩ የሚመለከተውን መወጣት አለበት። እኔ መልእክት አውርጃለሁኝ ህዝቦችን መምራት ስላለብኝ አንተ ደግሞ የኔ መልእክተኛ ሆነ ስለተቀጠርክ ይሄንን የተሰጠህን መመሪያ ሳይጨምር ሳትቀንስ ያለ ይሉንታ በቀጥታ ማድረስ። ከዛ በኋላ ሰዎች ይቀበሉ አይቀበሉ ያንተ ስራ አይደለም። ኢን አለይከ ኢላ البلاغ وعلينا الحساب እኔ ነኝ የምቆጣጠራቸው። ሰዎች ደግሞ የቀረበላቸውን ግብዣ እሰየው መልካም ብለው ከተቀበሉ ታደሉ፣
ካልሆነ አሻፈረኝ የሚሉ ከሆነ ደግሞ እኔ ነኝ ዳኝነቱን የምሰጠው እንጂ አንተ ምን አስጨነቅህ ለመቀበል ላለመቀበላቸው ሰዎችን ያለውል በግድ ማሳመን አለብህ ብለህ ኑሮ ትጨነቅ ነበር አላልኩም መልእክትን አድርስ አስጠንቅቅ አለቀ ከዛ በኋላ እኔና እነሱ ነተፋሃም ማለቱ ነው እና አንተ አስጠንቃቂ ብቻ ነህ ካዛም በላይ ታስጠንቃቂም በላይ በግድ ያስገድደህ ለስተአለህም ቢሙሰይጥር እንደሚለው የጉልበት ሹም አይደለህም በጦንቻ ሰዎችን እጃቸውን ተምዝዘህ አሳምናቸው አላልኩህም ወይም ደግሞ ሳትነግራቸው ቁም ነገሩን አድበስ ብሰህለፍ ብየም አልፈቅድልህም መልእክትህን አድርስ ተደረሰ በኋላ እኔ ውርድ ተራሴ መልእክቱን አድርሼላችኋለሁ አስጠንቃቂ ብቻ ነኝ ብለህ ዘወር ትላለህ ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ መልሱን እሰጣቸዋለሁ والله على كل شيء حفيظ ማለት ረቂብ ወይም ወኪል ማለት ሐፊዝ ወይም ረቂብ በሚል ይተረጎማል አላህ በሁሉ ነገር ላይ የቅርብ ታዛቢ ተቆጣጣሪ ነው ማን ምን እንደሰራ ማን ምን እንዳሰበ ማን ምን እንዳለ አውቃለሁኝ እያንዳንዱ ተገቢ ውጤቱን እኔ ነኝ የምሰጠው ይላል ማለት ስለዚህ እንግዲህ በመካ ከተማ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሪሳላቸውን ይዘው ሲነሱ ጥላቶቻቸው በጣም የከፉና የከረሩ ስለነበሩ የተለያዩ አሉባልታ እየሰነዘሩ ያንከለክሏቸው ያዋክቧቸው ነበር እና አማ ወጀደ ኢላ የቲም አብዱል ሙጠሊብ አብዱል ሙጠሊብ የተሻለ ሰው ጠፋ እንደ ባገር ይሄ ልክ ሌላ ማነወሪያ ሲያጡ የቲም ሆነው ማደጋቸውን ራሱ እንደነውር አደረጉት ማለት ነው ምክንያቱም በጃሂልያ አስተሳሰብ እናት አባት የሞተበት ልጅ እግረ ደረቅ መናጢ ነው የሚባለው ገፊ ይባላል አይደል እንደዛ ሊሉ ነው ይሄ እናት አባት እንኳን ፍቅር አግኝቶ ያላደገ ገፊ ማራሪ ደሞሱ ሰው ሆኖ ከኛ መሐከል ለዚህ ደረጃ ይበቃል ይሏቸው ነበረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አባታቸው ብዙ ሀብት ተወላቸው አልሄደም ያ ኑሯቸው በጣም ከበዳቸው ማለት ነው አጎታቸው ቢረዳቸውም ስለዚህ እለት ተለት ያ ወደ ገበያ እየሄዱ የእለት ጉርሳቸውን ለመፈለግ ይሯሯጡ ነበር ስለዚህ የአላህ መልእክተኛ የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር በእጁ ሁሉ ነገር በደጁ ነው ቢፈልግ ይሄን የመካ ተራራን ወርቅ ሊያረግለት ይችል ነበር የኔ መልእክተኛ አንተ የእለት ጉርስ ፍለጋ መንከልከል የለብህም ብሎ ይሄን ተራራ ለምን ወርቅ ያረግለትም ይሄን ያረግለት ኑሮ እውነትም ነብይ መሆኑን እናምን ነበር ይሉሃል ማለት ነው ላለመቀበል ማለት ነው ያ ቢደረግላቸው ለወርቁ ብለው ነው የሚያምኑት እንጂ ለሪሳላው አይደለም ማለት ነው አንድ ሰው ሀብታም ከሆነ ለሱ ሰራተኛ ለመሆን የሚያሰፈስፈው ብዙ ነው ለመኖር ሲባል እንደገና አውጃ ማአሁ መለካሉ ሱብሃንአላህ መላእክታ ደግሞ ልክ እንደ ጠበቃ አፈቀላጤ ሆኖ ታጠገቡ ቆሞ እሱ ነብይ ነኝ ሲል አዎን ነብይ ነው ይሄው እኔ ሂድና አስተዋውቅ ተብያለሁ የሹመት ደብዳቤውን አምጥቼለታለሁ ብሎ ጥብቅና የሚቆምና ቃል የሚያቀብል የአላህ ተወካይ መላእክታ ለምን ከጎኑ አልኖረም አሉ ይሄ ሁሉ ራሳቸው የሚፈጥሩት መስፈርት ነው ማለት ነው አላህ ነብይ ለመሾም የነሱን መስፈርት የተሟላ አድርጎ መላክ አለበት ማለት ነው ሱብሃንአላህ የመረጠው አላህ ነው የቀበሌ ምርጫ ቢሆን ኑሮ የራሳቸው መስፈርት አውጥተው ይሄን ያሟላ ያው እናሳልፈዋለን ማለት ጥሩ ነው መጀመሪያ ሹመቱ የመጣው ከአላህ ነው ከአላህ ከመጣ ሹመቱ አላህ ነው መስፈርቱን ማስቀመጥ ያለበት ባለቤቱ አላሁ አዕለሙ ሐይቱ የጀዓሉ ሪሳለተሁ እንዳለው ማለት ነው ቃየን እንዲሁ ዝም ብያ ለሆነ ቦታ አልጥልም ሪሳላ ማለት ቀላል ነገር አይደለምና የት ቦታ ማን ላይ እንደማኖር አቃለሁ ብሏል እሱ የሱን መስፈርት ትተው እነሱ የራሳቸው መስፈርት መደርደር ጀመሩ ማለት ነው ለምን ላለመቀበል ማለት ነው ላለመቀበል ሲባል ወይ መላእክታ መጥቶ ይመስክርለት ወይም ደግሞ ጋራ ተራራ ወርቅ ይሁንለት ወይም ደግሞ የመካን ተራራ ወደ አጠራርጎ ይጣልና ሰጥ ያለ ሜዳ አድርጎ ትልቅ ጅረቱ 20 ፈንዳና አገራችን ልክ እንደ ሻም ሀገር ለምለም አትክልታማ ትሆንልን ይላሉ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች መጀመሪያ ማን ነው ጌታን የሰውየውን የመረጠው ሲባል አላህ ነው አላህ ከሆነ እሱ ነው ይሄንን ሪሳላ ለመቀበል ብቁ የሆነውን ሰው መስፈርት ማስቀመጥና መምረጥ ያለበት እናንተ ምን አገባችሁ
እናንተ መልእክቱ ሲደርሳችሁ መቀበል አለ መቀበል ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ይላል እና አላህ በሁሉ ነገር ላይ የቅርብ ተቆጣጣሪና ታዛቢ ስለሆነ ሁላችሁም የምትሰሩና የምታወሩትን በቅርብ ይከታተላችኋል በልና ዝምበላቸው ይላል አም የቁሉን አፍተራህ በል የቁሉን አፍተራህ አምዝህ ላይ በማዕና በል ነው የምትመጣው ማለት ነው ከዚህም አልፈው ደግሞ አሉባልታው አያልቅባቸውምና አሁን ነብዩ ተቀባይነት እንዳያገኙ እንቅፋት ለመፍጠር መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች ካላሟላ ትክክል አይደለም እያሉ ዳርዳሩን ሲያሽቆበቁ ከቆዩ ኋላ ደግሞ በአጋጣሚ ምናልባት ይሄ የተባለውን ነገር አላህ ቢያሟላለትሳ ለመቀበል ልንገደር ነው አሉና ጭራሽ ፊት ለፊት ተጋፈጡ ማለት ነው ምናሉ በል የቁሉ ነፍተራ እንዳውም ቅጥፈት ነው የሚያወራው ነገር አሉ የፈለገውን ነገር ያምጣም ማያምጣም አንቀበለውም ምክንያቱም ውሸታም መሆኑን ግልጽ ነውና አሉ ተነጭራሹ ማለት ነው ፍተራው ማለት አንድ ሰው እንግዲህ ምንም መነሻ መጨበጫ የሌለው ነገር አንስቶ እንደዚህ ነው እንደሚለው አይን ያወጣው ውሸታም እንደዛ አድርጎ ዝም ብሎ በቅጥፈት አላህ ሳይልከው ራሱ ዜማውን አቀነባብሮ ነብይ ነኝ ብሎ ራሱን ሾመ እንጂ የሆነውን ነገር ቢሆንም አናምነውም አሉ ይሄን በሚሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ቁል ፈእቱ ቢአሽር ሱወር ሚስሊሂ ጥሩ እሱ የአላህ ቁርአን መጣልኝ እያለ የሚያቀርብላችሁና የሚያነብላችሁ ቅጥፈት ከሆነ ይሄማ እንዳላችሁት እንደውም በቀላሉ ለመጣል ተመቻችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ጋር ውጣ ውረድ አያስፈልግም እሱ አንድ ቀጣፊ አንድ አጭበርባሪ ነው እናንተ ደግሞ ከሱ ያላነሳችሁ ብዙ አጭበርባሪዎች ናችሁ ስለዚህ ተባብራችሁ እሱ ያመጣውን አይነት ውሸት አቀናብራችሁ ለምን አትወዳደሩትም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ውሸታም ከሆንኩኝ እናንተም ለውሸት አታንሱም ከኔ ስለዚህ ብዙ ሆናችሁ ተረዳዱና በተናጠል እንኳን እንደኔ ባትችሉ በሺ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰባስበው ያለው ቀታቸውን አቀናጅተው ወለው ካነ بعضهم لبعض ظهيرا እንዳለው ተባብራችሁ 10 ምዕራፍ አምጡና እኔን ተወዳደሩኝ ልክ በይዘቱ በቃል አገባቡ በመለክቱ ግልጽነት ቁርአንን የመሰለ በባለሙያ ተደምድሞ እናንተ ገምግሞ እናንተ ያመጣችሁት ልክ እሱ ከሚለው አያንስም የሚባልበት ደረጃ የምትደርሱ ከሆነ የኔ አይነት እስቲ የውሸት ቅንብር አምጡ ብለ ጠይቃቸው ይላል ሙፍተራያት የኔ ቁርአን የኔ ሱራዎች በቅጥፈት እንደመጡ እናንተም በቅጥፈት የመወዳደሪያ አንቀጾቻችሁን አቅርቡ ባይሆን እንዳይከብዳችሁና እንዳይበዛባችሁ 10 ይበቃችኋል እኔ 114 ምዕራፍ ነው ያመጣሁት እናንተ ግን 104 ይቅርላችሁና 10ን አምጡ 10 ያመጣችሁት ምዕራፍ ከኔ ቁርአን ጋራ በይዘቱ በመለክቱ ትክክል ነው የሚባል ከሆነ የዛ ጊዜ ሽንፈቱን እቀበላለሁ ባላቸው ይላል እና በዚህ መልክ እንግዲህ በውድድር እንዲያፋጥጧቸው ጠየቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወድዑ ማን استطعتم من دون الله ይሄንን ደሞ ግብዣ ለበስኬት ለመዋጣት ታአላህ ሌላ ያሉ ኃይሎችን ሁሉ ጥሩና ጋብዙ አስተባብሩ ባላቸው ይላል እና አንድ ሰው 10 ሰው 20 50 100 ብያል ገድብባችሁም የፈለጋችሁትን በመድር ያለ ኃይልን በሙሉ አስተባብሩ ከዛም አልፎ ከፈለገ መላእክት የሚጨመርበት من دون الله ከአላህ በስተቀር አላህ ከገባ ለሙሐመድም የሰጠው አላህ ስለሆነ እዛ ጊዜ ያው እናንተም ታቸንፋላችሁ ማለት ነው ግን ከኔ በስተቀር ያለ ኃይል በመድርም በሰማይም ያለ ጂንም መላእክታም ሰውም ተባብሮ 10 ምዕራፍ እስቲ አንጣ ኢን ኩንቱም ሷዲቂና ከማ ተዝዑሙን እንደምትሉት እውነተኞች ከሆናችሁ ይሄን ውድድር ተቀብላችሁ በመወጣት አለባችሁ ይሄን ካደረጋችሁ ያኔ እውነትም ይሄ ሰውዬ ውሸታም ነበረ የሚለው ነገር ይጸድቃል ካልሆነ ግን ዝም ብላችሁ ጉንጫ አልፋ ባዶ ወሬ ብታወሩ ሊሆን አይችልም በማለት እንዲጠይቋቸው አደረገ هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله